ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳಿ ಯಜ್ಞಪೀಠ ರಕ್ತಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬಾಬಾ ಬನ್ಕಂಡಿ ಮಹಾರಾಜವರು ಹಾಗೂ ಚಿಂಕ್ಯಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ದಿನಾಂಕ 30/3/2026 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಗುರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಗನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ. ಅದು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾವಿ ಧರಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದೇವತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಂದ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೂವು ಬೆಳಿತಾನೆ, ಆ ಹೂವನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೂವಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಈ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾಗ್ಬೋದು, ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ಬರೆದು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಂದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಅವರೇ ಕೂತು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಸ್ವಯಂ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಕೂತು ಅವರೇ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಕೂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರುದ್ರಯಾಗ ಆದ ನಂತರ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:35 12:45 48 ಅಡಿಗಳ
ಕಾಲಭೈರವ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಏನು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ. 48 ಅಡಿ ಕಾಲಭೈರವ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬಾಬಾ ಬನಕಂಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಿಂಕ್ಯಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಸ್ನಾನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. तो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अखिल भारतीय श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हम लोग हरिद्वार से पधारे हुए हैं। यहाँ ये राजू के टेम्पल पे ये माई की स्थापना है यहाँ, और हरिद्वार से हम सभी लोग यहाँ 16 मूर्ति हैं और 5 ड्राइवर हैं, जिनमें के सबसे परमहंस बाबा अपने बनखंडी जी महाराज हैं। इनको अखाड़े में सभी लोग जानते हैं और भीष्म पितामह के नाम से इनको अखाड़े में ज़्यादातर सभी साधु लोग जानते हैं। और दूसरा, हमारे जो साथ आए हैं उनमें जो है पहला नाम मनोज गिरी, दूसरा नाम महंत दीपू गिरी, तीसरा नाम सुनील गिरी और चौथा नाम मदन गिरी, 5वां नाम बवाल गिरी, छठा नाम है आपका छोटू गिरी और सुदामा गिरी और विजय गिरी और जी इनका नाम सुधीर गिरी जी महाराज और जी डल्लू गिरी जी महाराज, अक्षय गिरी जी महाराज, चिंटू नंद गिरी जी महाराज और ये बच्चा अक्षय गिरी जी। ये कोषाध भंडारी हैं, 4 भंडारी हैं इसमें और 4 नागा हैं और सभी संत हैं। हम लोग माँ, ये तुम्हारी कौन सी नदी है? जय मंगली नदी में प्रथम स्नान करेंगे गुरुवार के दिन सुबह मॉर्निंग, और उसके बाद यज्ञ होगा यहाँ। यज्ञ होकर पूर्ण आहुति होकर के सभी लोगों को आशीर्वाद दे करके हम लोग यहाँ से शुक्रवार को विदाई होंगे। इतना ही कह करके ओम नमो नारायण। जी, आप इधर आए हैं ना, तो आपको कैसे लग रहा है आज का ये पूरा मंदिर देख के? इधर जो लोग आए हैं पूरा पूजा देख के आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि आप हरिद्वार से इधर आए हैं ना, बहुत दूर, वही उन लोग बहुत दूर। सबसे पहली बात तो ये मेरी बिटिया, हाँ, कि आज ये उस माँ शक्ति की कृपा है। कोई किसी के पास आना नहीं चाहता है और कोई किसी के पास जाना भी नहीं चाहता है, लेकिन शक्तियाँ खींचती हैं पकड़ के। जैसे चुम्बक और लोहा जो होता है, अगर चुम्बक का वेट ज़्यादा हो तो वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अगर लोहे का वेट ज़्यादा हो तो वो चुम्बक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार ये शक्तियाँ खींचती हैं। टाइम फिक्स होता है, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये परमपिता परमात्मा ने ही टाइम फिक्स करके भेज दिया कि तुझको फला टाइम में, फला तारीख में, फला दिन में, फला जगह जाना है, वहाँ भोजन प्रसाद पाना है, वहाँ भगवान का भजन करना है। और ये तो मेरी बिटिया ऐसी जगह है रिवर के किनारे कि मैं तो कल से जब से आया हूँ इसी को देख कर के आश्चर्य में हो रहा हूँ कि ये राजू का किस जन्म का कोई पुण्य प्रकट हुआ है, इसकी किसी जन्म की कोई तपस्या पूरी हुई है। ये पिछले जन्म में भी संत ही था, लेकिन इसकी तपस्या थोड़ी बिगड़ने के कारण इसको ग्रस्त में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से फिर भगवान ने इधर मोड़ दिया इसको। और इसकी तपस्या अच्छी है, इसलिए इसको यहाँ पे ये किनारा मिला है। और ये बहुत सुंदर जगह है बेटी, ये तो ऋषि मुनियों के भजन करने की जगह है। ऐसी जगह पे ही भजन होता है। भजन वीरान में होता है, भजन शमशान में होता है, जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है। सच्चा भजन होता है वहाँ, शमशान में होता है, वीरान में होता है, रिवर के किनारे पर होता है। ये तो वो जगह है बिटिया कि भजन करते रहो, भगवान का भजन आनंद लेते रहो,
दर्शन करते रहो, नाना प्रकार के जीव और पक्षियों के। हमारी आत्मा बड़ा खुश हुआ है और ये हमारा आशीर्वाद भी है कि परमपिता परमात्मा की कृपा से कुछ ही समय के अंदर ये बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರ ಕೃಪಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ದೇವಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ನದಿ, ಈ ರಿವರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜ ಭಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಶಿವಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನೇಮ್, ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. का जो भी हिंदू धर्म परिषद, सनातन धर्म परिषद आज आपका हाथ से ही स्थापन हुआ है, तो आप कैसे, मतलब उसका जो भी आज इधर हम स्थापित किए ना, उसको आपका आशीर्वाद चाहिए और कैसे आप उसके बारे में फील हो रहे हैं? सनातन धर्म के लिए तो बेटी ये आदि काल से ही चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। कभी परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तो राक्षस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पृथ्वी माता के ऊपर, तो उनका श्रृंगार करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। और कभी देवता ज़्यादा हो जाते हैं तो देवताओं में भी राक्षस बने हुए हैं कुछ लोग, जो हमारे देश को गड्ढे की तरफ खींच करके ले जा रहे हैं। हाँ। आज में हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं, लेकिन उनका काम है अपनी फैमिली को देखना और देश को गड्ढे की तरफ खींच के ले जाना। ऐसे सनातन जो है नहीं बढ़ेगा। सनातन को बढ़ाने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जब से हमारा द्वापर गया है, जब से ये सनातन धर्म में फूट चली आई है। सबसे पहले फूट का बीड़ा दुर्योधन ने उठाया था। सबसे पहले फूट का बीड़ा दुर्योधन ने उठाया था और बहना अपनी राण बनाई, सती को नग्न कराया था। भारत गारत हो गया जब से आई फूट, और गैर मुल्क के ले गए तुम्हारा सोना चांदी लूट। 750 वर्ष मुगलों ने राज किया था, फिर अंग्रेजों ने राज किया। जिसका राज जिस समय होता है, क्या वो देश में कुछ छोड़ेगा? स्टेशन मास्टर अगर ट्रेन को आने दे नहीं आने दे, उसकी ड्यूटी है। ठीक इसी प्रकार जब जिसका राज होता है वो तो लूट ही लूट मचाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन हमको यहाँ से छोड़ करके जाना है। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे ही भाई हमको गड्ढा में टांग करके खींच करके ले जा रहे हैं। अरे प्रमोद मुतालिया नहीं, प्रमोद मुताली भी तो कहता है समझ जाओ भैया समझ जाओ, लेकिन नहीं समझ रहे। समझ में नहीं आ रही है इन लोगों की। में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बुरा नहीं मानना मेरी बात को, यहाँ तो कांग्रेस का ही राज है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। उनके लिए वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी। क्यों दे दी भैया? जमीन तो हमारी थी। मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं हम, हज करने के लिए जाते हैं, वो भाई पैसा हमारा है, वो क्यों कर रहे हैं हज? समझ रहे हो नहीं? इसलिए सनातन को बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाओ। भगवान की कृपा से एक हाथ में माला रखो और दूसरी हाथ में भाला रखो, है? जब ही हमारा सनातन बढ़ सकता है। और नहीं तो और रुक जाओ थोड़े से दिन, ज़्यादा समय नहीं है अब, थोड़े से दिन और रुक जाओ। ये हमारी बराबरी पे आए तो एक दिन तुम नीचे और ये ऊपर होंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हिंदू समझ नहीं रहे। बहन बेटी जॉब कर रही हैं, मिलिट्री में जा रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं। बहन बेटियों का काम ये नहीं है। बहन बेटियों का काम है घर पर रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को खुश रखना। पैसा तो जीवन में कितना आता है कितना जाता है, तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे पति के साथ ज्वाइंट है। नहीं, तुम्हारा जो भाग्य है वो तुम्हारे पति के साथ ज्वाइंट है। बहुत तेरा कमा देगा, बहुत तेरा इकट्ठा कर देगा, लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटी है आप उस ड्यूटी को निभाओ। अपनी ड्यूटी से भग रहे हैं, सब भग रहे हैं, ब्राह्मण भी भग रहे हैं, महात्मा भी भग रहे हैं, और सभी भग रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी से सब भग रहे हैं। इसलिए बेटी हमारा इतना ही कहना है, सनातन को अगर बढ़ाना है
इसको अच्छा देखना है तो एकजुट हो जाओ। जैसे एक बार एकजुट हुए थे हमारे हिंदू, कब? जब अंग्रेजों को भगाया था, हैं? और एक बार कब जुट हुए थे? जब मुगलों को भगाया था। और एक बार अभी कल परसों कब जुटे थे? जब मोदी को डायरेक्ट लिया था सीट पर, है? इसीलिए बस भगवान आपको खुश रखे बेटा। सनातन धर्म को बढ़ाओ और प्रचार करो, घर घर में प्रचार करो। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। शाम को उनको मोबाइल कम दो, क्योंकि मोबाइल पर वो दुनिया भर का तमाशा ज़्यादा देखते हैं। जब तक बच्चा कॉलेज नहीं पकड़ता है तब तक उसको मोबाइल नहीं, घर में अच्छी टीवी में रामायण भागवत कथा ऐसी चीज़ चलाओ, राजा महाराजाओं की कहानियाँ चलाओ। पहले हम पढ़ते थे तो राजा महाराजाओं की कहानियाँ आती थी बुक के अंदर, आज तो नहीं आती हैं, है बेटिया? आज तो नहीं आती हैं। आज तो इंग्लिश की बात आती है तो बच्चा इंग्लिश में ही जाता है, क्रिश्चनों की तरफ भग जाता है, मुसलमानों की तरफ भग जाता है। उनके स्कूल में पढ़ाओ, उनके स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है नहीं, अपने स्कूल में पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा रखो। भगवान खुश रखे आप लोगों को बेटा। ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತದಿಲ್ಲ, ಆದಿಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಇದೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೆಲಸ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಟಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ನಮ್ಮದು ಈ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ರಾಜ ಅವ್ರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.